আমেরিকার রাজনীতিতে আবারও ঝড় তুলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার তার দাবি হোয়াইট হাউসের ভেতরেই থাকতে পারে মৌল বা গুপ্তচর, যিনি ইরানের কাছে গোপন তথ্য পাচার করছেন। শুধু তাই নয়, সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে কড়া শাস্তি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। এমনকি সাংবাদিকদেরও ছাড় দেওয়া হবে না, সূত্র না জানালে জেল। এই বক্তব্যকে ঘিরে এখন তীব্র বিতর্ক। এটা কি জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কঠোর পদক্ষেপ, নাকি গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি? ঘটনার শুরু একটা সামরিক অপারেশন থেকে। ইরানের আকাশে আমেরিকার যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ার পর এক এয়ারফোর্স অফিসার শত্রু ভূখণ্ডে আটকে পড়েন। তাকে উদ্ধার করতে বিশাল আকারের গোপন অভিযান চালায় আমেরিকার বিমান বাহিনী। এই অপারেশন ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল। প্রায় 155টা বিমান অংশ নেয়, যার মধ্যে ছিল বোমারু, ফাইটার জেট, রিফুয়েলিং ট্যাঙ্কার, বিশেষ উদ্ধারকারী দল। এই ধরনের অপারেশন সাধারণত সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়, কারণ সামান্য তথ্য ফাঁস হলেই শত্রুপক্ষ সতর্ক হয়ে যায়। কিন্তু এখানেই ঘটেছে সমস্যা। অপারেশনের খবর মিডিয়ায় চলে আসে। ট্রাম্পের অভিযোগ, এই তথ্য বাইরে যাবার পেছনে রয়েছে ইনসাইডার বা ভেতরের কেউ। তিনি বলছেন প্রশাসন খুব জোর দিয়ে সেই ব্যক্তিকে খুঁজছে। ওই ব্যক্তি শুধু অপারেশন নয়, উদ্ধার হবার সেনার জীবনও বিপন্ন করেছে। এই ধরনের অভিযোগ নতুন নয়, কিন্তু প্রেসিডেন্টের মুখে এভাবে সরাসরি বলা পরিস্থিতিকে আরও গুরুতর করে তোলে। সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ ট্রাম্পের সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে প্রথম যে সাংবাদিক এই খবর প্রকাশ করেছেন, তিনি যদি তার সূত্র না জানান তাহলে তাকে জেলে যেতে হতে পারে। কি বলেছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনবো। These two extraordinary rescues, because it was two, and as you probably know, we didn't talk about the first one for an hour, and then somebody leaked something, which we'll hopefully find that leaker. We're looking very hard to find that leaker, and talked about there's somebody missing. They basically said that we have one and there's somebody missing. Well, they didn't know there was somebody missing until this leaker gave the information. So whoever it was, we think we'll be able to find it out, because we're going to go to the media company that released it, and we're going to say, national security, give it up or go to jail. And we know who, and you know who we're talking about, because some things you can't do. Because when they did that, all of a sudden, the entire country of Iran knew that there was a pilot that was somewhere on their land that was fighting for his life. And it also made it much more difficult for the pilots and for the people going in to search for him. All of a sudden, they know that there's somebody out there. They see all these planes coming in. It became a much more difficult operation, because a leaker leaked that we have one, we've rescued one, but there's another one out there that we're trying to get. So actually, the country, Iran, put out a major notice, you all saw it, offering a very big award for anybody that captures the pilot. So in addition to a hostile, very talented, very good, very evil military, we had millions of people trying to get an award. So when you add that to it, but we have to find that leaker, because that's a sick person. Probably didn't realize the extent of how bad it was. I can't imagine that the person did, but we're going to find out. It's national security, and the person that did the story will go to jail if he doesn't say, and that doesn't last long, and I think everybody would understand it. They put this mission at great risk. They put that man at great risk, and they put the hundreds of people that went in looking for him, because everyone now knows that we're going in. Over the past 37 days, America's armed forces have carried out more than 10,000 combat flights over Iran, unheard of, striking more than 13,000 targets. The F-15 we lost last week was the first manned aircraft downed by the enemy in this entire operation, with thousands and thousands of flights. They got lucky. It was a lucky hit. You know, eventually you get lucky. But we got lucky too, because we got both of them back. But it's a record that is unparalleled in the history of military air operations. Nobody's ever seen anything like it. It's such an honor to be involved with it. We were up late at night, and then we were waiting for those contingent planes to come in, and we say, come on, let's go, get in, because they're waiting out on this farm without a runway.
ট্রাম্পের এই বক্তব্য সরাসরি সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্ন তুলে দেয়। গণতন্ত্র বনাম জাতীয় নিরাপত্তা, এখানেই মূল সংঘাত। একদিকে জাতীয় নিরাপত্তা, গোপন সামরিক তথ্য, আর অন্যদিকে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, তথ্য জানার অধিকার। গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণত সাংবাদিকদের সোর্স প্রোটেকশন বা সূত্র রক্ষার অধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু ট্রাম্পের বক্তব্য সেই নীতির সঙ্গে সংঘর্ষিক। অনেক বিশ্লেষক এই ধরনের বক্তব্যকে কঠোর শাসন বলে দেখছেন। অ্যাডলফ হিটলারের সময় বিরোধী কণ্ঠ দমন করা হতো, সাংবাদিকদের উপর চাপ দেওয়া হতো, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার নামে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতো। ট্রাম্পের বক্তব্যের সঙ্গে সেই ইতিহাসের তুলনা টানা হচ্ছে, যদিও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ এক নয়। ট্রাম্প নিজেই জানিয়েছেন এই উদ্ধার অভিযান ছিল অত্যন্ত জটিল। মূল দিকগুলো হলো, ইরানকে বিভ্রান্ত করতে একাধিক বিমান বিভিন্ন দিকে পাঠানো হয়, আসল অবস্থান গোপন রাখা হয়, আহত সেনা পাহাড়ি এলাকা পেরিয়ে যোগাযোগ করে। এই পুরো অপারেশন ছিল সাবটারফিউজ বা প্রতারণামূলক কৌশলের ওপর নির্ভরশীল। যখন কোনো সামরিক অভিযান চলতে থাকে তখনও শত্রুপক্ষও খোঁজ চালায়, প্রযুক্তি এবং নজরদারি ব্যবহার করে। এই সময় যদি তথ্য ফাঁস হয়, উদ্ধার অভিযানের লোকেশন জানা যেতে পারে, সেনার জীবন ঝুঁকিতে পড়ে, অপারেশন ব্যর্থ হতে পারে। তাই ট্রাম্পের ক্ষোভ একেবারে অমূলক নয়, এটা স্বীকার করেছেন অনেক বিশেষজ্ঞই। এখানেও বিতর্ক। মিডিয়া বলছে জনগণের জানার অধিকার আছে, বড় সামরিক ঘটনা লুকিয়ে রাখা ঠিক নয়, কিন্তু সমালোচকরা বলছেন সময়টা গুরুত্বপূর্ণ, অপারেশন শেষ হবার আগে প্রকাশ করা বিপজ্জনক। এই ভারসাম্য বজায় রাখাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। হোয়াইট হাউসের ভেতরের রাজনীতি, মৌল বা গুপ্তচরের ধারণা শুধু নিরাপত্তার বিষয় না, এটা রাজনৈতিকও হতে পারে। সম্ভাব্য কারণ প্রশাসনের ভেতরে বিভাজন, নীতিগত মতভেদ, ব্যক্তিগত বা আদর্শগত বিরোধ। অনেক সময় এই ধরনের লিক রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার হয়। আমেরিকার গোয়েন্দা ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ, সিআইএ এবং অন্যান্য সংস্থার কাজই হলো তথ্য সুরক্ষিত রাখা, কিন্তু বাস্তবে হাজার হাজার মানুষ তথ্যের অ্যাক্সেস পায়, প্রযুক্তিগত ঝুঁকি থাকে, মানবিক ভুল বা ইচ্ছাকৃত ফাঁস হয়। এই ঘটনাটা সেই ব্যবস্থার দুর্বলতাও সামনে এনে দিয়েছে। যদি সত্যিই তথ্য ফাঁস হয়ে থাকে, তাহলে ইরানের লাভ হতে পারত। আমেরিকার কৌশল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া, ভবিষ্যৎ আক্রমণ ঠেকানোর প্রস্তুতি, প্রচার যুদ্ধের সুবিধে, যদিও এই নির্দিষ্ট ঘটনায় কতটা লাভ হয়েছে সেটা স্পষ্ট নয়। ট্রাম্প বরাবরই সরাসরি এবং আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলেন, তার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। হুমকি, মিডিয়ার সমালোচনা, জাতীয়তাবাদী বক্তব্য, এই ঘটনাতেও সেই একই ধারা দেখা গেছে। সাংবাদিককে জেলে পাঠানো কি সম্ভব? আমেরিকার ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট সংবাদ মাধ্যমকে সুরক্ষা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা সূত্র প্রকাশ করতে বাধ্য নন, তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে, বিশেষ করে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। এই ঘটনার প্রভাব শুধু আমেরিকায় সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের মান নিয়ে প্রশ্ন, মার্কিন নীতির সমালোচনা এবং মানবাধিকার নিয়েও যথেষ্ট উদ্বেগ। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।